این موضوعها را داریم. خود را به دریای سیر انداخت. جوان دختری را که در ولایت سوخت قصد خودکشی کرد از چنگال مرگ نجات دادند. دو شهروند بود دو شهروند بود. بعد ما رفته هم شهروند هم ماموس پالافتگی دختره که بیرون برادی سپردیم. نیروهای حکومت اعتراف شده لیبیا بر ضد فرمانده خلیفه حفتر عملیات راه اندازی نمودن میگوید سربازان او را از فرودگاه طرابلس دور انداختند. و دهها تابوت در سال گذشته داستان کلی تاجیکستان از منبر سازمان ملل متحد آمار مهاجران کشته شده را اعلام کرد. کمیته حالتهای فوق‌العاده میگوید در ولایت سوخت یک جوان دختر 19 ساله را از خودکشی نجات دادند. حادثه 4 اپریل سال روان رخ داده است. به گفته کمیته به بخش نوبتداری واحد واکنش سریع ولایت سوخت خبر رسید که دختر جوان میخواهد خود را به دریای سیر اندازد. تا رسیدن نجات دهندگان به جای حادثه جوانان رهگذر این جوان دختر را از آب بیرون آوردند. گفته می شود که او ساکن ناحیه اشت بوده و قصد خودکشی کرده است. نجات دهندگان به جبردیده یاری اولین طبی رساندند و بعدا او را به بیمارستان انتقال دادند. به گفته کمیته حالتهای فوق‌العاده در گذشته نیز کارمندان آنها چندین نفری را که با قصد خودکشی خود را به دریا انداخته بودند از آب بیرون آوردند. یکی از نجات دهندگان کمیته حادثه چند روز پیش را این گونه نقل کرد. همون ماستی نوبه بله خودش همونجا پرفتگی اشودانه ما ویزیف تلفن شد روز پنجشنبه پنجمی روز اپریل پنجشنبه 5 اپریل ساعت 8 دهانه تلفن شد. خوب نجات دهنده رفتیم شهروندو در آب داشت قبل سازی بودن. بله دو کس من دیدم نوار کیا داشتند؟ دو شهروند بود دو شهروند بود. بعد ما رفته هم شهروند هم ماموس پالافتگی دختره که بیرون برادی سپردیم. با خودش آمد دختره آمده بود؟ خودش دون لاختی که خودش بود بیرون برادیم بیهوش شد. دختر آمد بس کارات بود دارد رساندیم. نامش که بود است؟ نه گفت نامش داده که نمو. برای چی خودش پرتش دست نه یامش مو. بر پایه اطلاع ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت سوخت سال گذشته 244 ساکن منطقه 138 مرد و 106 زن دست به خودکشی زدند که نظر به سال قبل 43 حالت بیشتر بوده است. منابع رسمی میگویند اکثر این افراد بنا به مشکل خانوادگی، بیماری روانی و وزنینی حیات به زندگی خود نقطه گذاشتند. رو می‌ریم به موضوع دیگر. حکومت لیبیا که از طرف جامعه بین‌المللی اعتراف شده است میگوید عملیات را ضد نیروهای صادق به خلیفه حفتر راه‌اندازی نموده است. هدف از این عملیات حمایت پایتخت لیبیا از نیروهای بانام ارتش ملی لیبیا است که به این فرمانده صادق میباشد. مومن احمدی با تفصیلات بیشتر. ایالات متحده آمریکا میگوید از برخوردهای مسلحانه در کناره‌های پایتخت لیبیا شهر طرابلس نگران بوده دعوت میکند حمله به اصطلاح ارتش وحدت ملی که از طرف خلیفه حفتر رهبری می شود فوراً متوقف گردد. وزارت حفظ تندرستی لیبیا ابراز داشته است که روز 7 اپریل بر اثر برخوردها در کناره‌های جنوبی شهر طرابلس 11 نفر کشته و 23 کس دیگر زخمی شدند. نیروهای زیر رهبری حفتر که بر پایه اخبار رسیده تحت سرپرستی روسیه می باشند خبر می دهند که روز یکشنبه هواپیماهایشان کناره‌های جنوبی طرابلس را مورد آتش قرار دادند. نیروهای صادق به سروزیر لیبیا فایز سیراج که از جانب جامعه بین المللی اعتراف شدند گزارش می دهند که با هدف پاک نمودن شهرهای لیبیا از به اصطلاح تجاوزگران و نیروهای غیر شرعی عملیات نظامی راه اندازی کردند. در نتیجه تلاش های ما نیروهای تجاوزگر به عقب نشینی وادار شده ما 27 کپروک را در غرب طرابلس زیر نظارت گرفتیم. فرودگاه رابعه واقع در جنوب طرابلس هم تحت تصرف ما قرار دارد. مقدار زیادی اسلحه و مهمات غنیمت گرفته شد. نیروهای صادق به حفتر با گروه‌های مسلح شهر شرقی تابروق که خود را مختار می‌شمارند متحد شدند. روسیه، مصر و امارات متحده عربی از نیروهای حفتر پشتیبانی می‌کنند. برمیگردیم به تاجیکستان.
дар охири ҳафтаи гузашта музокироти марзӣ байни ҳайатҳои тоҷикистону қирғизистон дар душанбе ҷамъбаст шуд. гуфтугӯи дуҷониб пушти дарҳои баста ва 13 соат идома кард. ин музокирот дар ҳоле баргузор шуд ки моҳи гузашта дар марзи Исфара бо Бодканд моҷаро бархост ва боис ба ҳалокати ду шаҳрванди Тоҷикистон ва захмӣ гардидани беш аз 20 нафар аз ду тараф гардид. мақомоти Тоҷикистону Қирғизистон баъзе тафсилоти мулоқоти ахирро эълон намуданд. аз ҷумла вазорати умури хориҷии Тоҷикистон дар як изҳорот гуфт асосан 4 масъала баррасӣ шудааст: идомаи кашидани масири хати сарҳади давлатӣ, ивази эҳтимолии қиттаҳои замин, таъмини амну субот дар сарҳад ва поён додан ба таҳияи харитаҳои бузурги минтақаи мавриди баҳс. тафсилоти ин хабар дар вебсайти Радиои Озодӣ гузошта шудааст. шумо барномаи хабарии Радиои Озодиро тамошо доред. достони кулли Тоҷикистон омори куштори муҳоҷирони кории тоҷик дар хориҷро эълон кард. Юсуф Раҳмон достони кул гуфт ки ҳолатҳои қатлу куштори шаҳрвандони Тоҷикистон дар хориҷа назар ба солҳои қаблӣ коҳиш ёфтааст. ин нукта дар идораи ҳуқуқи инсони Созмони Милали Муттаҳид дар шаҳри Женева садо дод, ки он ҷо як ҳайати ҳукумати Тоҷикистон доир ба риояи ҳуқуқи муҳоҷирон гузориш медод. ҳамкорам Абдулло Ашуров ҷараёни гузоришдиҳии ҳайати Тоҷикистонро назорат мекард ва мутаносибан ҳоло бо мо дар студия аст, омодаи посух гуфтан ба чанд суоли мо. Абдулло салом. Хуб, беш аз 1 миллион муҳоҷири корӣ аз Тоҷикистон дар хориҷи кишвар кор мекунанд. Дар ин миён ҳодисаҳои қатлу куштори муҳоҷирон рух медиҳанд. достони кул шумори муҳоҷирони дар хориҷ кушта шударо чанд гуфт? салом Шаҳло. Юсуф Раҳмон, додситони кулли Тоҷикистон, омори қатли шаҳрвандон дар хориҷи кишварро дар ин нишаст баён кард. ба гуфтаи ӯ дар соли гузаштаи 2017 дар хориҷи Тоҷикистон 27 нафар шаҳрвандон кушта шуданд, ки назар ба соли 2017 камтар будааст. ӯ гуфт дар соли 2017 дар хориҷ 49 нафар шаҳрвандони Тоҷикистон кушта шуданд. бинобар омори пешниҳодкардаи додситони кул, соли 2013 барои муҳоҷирони кории тоҷик аз ҳама хунин будааст. дар соли 2013 дар хориҷа 94 нафар шаҳрвандони Тоҷикистон кушта шуданд. додситони кул ҳамчунин гуфт дар соли 2014 барои мисол 59 нафар, соли 2015 39 нафар ва соли 2016 56 нафар шаҳрвандони Тоҷикистон дар хориҷа кушта шуданд. хуб, Абдулло, ин миқдор шаҳрвандон кушта шуданд, ин фаҳмо аст. оё достони кул гуфт ки Тоҷикистон барои ҳифзи ҳуқуқи муҳоҷирон ва ба ҷавобгарӣ кашондани қотилон оё коре мекунад ё не? Шаҳло, айни ҳамин саволро ба додситони кул нозирони идораи ҳуқуқи инсони Созмони Милали Муттаҳид аз Юсуф Раҳмон пурсиданд ва ӯ ба ин суол чунин посух дод. Со стороны правоохранительных органов Республики Таджикистан мақомоти ҳифзи ҳуқуқи Тоҷикистон аз ҷумла додистони кул аз рӯи ҳар ҳодисаи куштори шаҳрванди Тоҷикистон ба мақомоти кишваре ки шаҳрванд он ҷо кушта шудааст дархост мефиристанд. ҷараёни таҳқиқи ҳар парвандаи ҷиноӣ марбут ба қатли шаҳрванди Тоҷикистон таҳти назорати доимии сафорат ва намояндагиҳои дипломатӣ қарор дорад. под постоянным контролем дипломатических представительств Республики Таджикистан за рубежом. Юсуф Раҳмон, додситони кулли Тоҷикистон, аз кишвари мушаххасе ном набурд, аммо дар идомаи суханронӣ зикр кард, ки аксарияти муҳоҷирони кории тоҷик дар Русия ҳастанд. бо вуҷуди оне ки мақомот мегӯянд ҳар як қазияи қатли шаҳрвандони Тоҷикистонро дар хориҷ назорат мекунанд, аммо дар чандин ҳолат қотилони шаҳрвандони Тоҷикистон хусусан дар Русия беҷазо мондаанд. дар умум, Абдулло, сабабҳои аслии маргу мири муҳоҷирони тоҷик дар Русия чӣ гуфта мешавад? зеро тақрибан ҳар сол оморҳои ҳузнангези интиқоли садҳо тобути муҳоҷирони тоҷик ба ватан баён мешавад. бар замми оне ки муҳоҷирон кушта мешаванд, Шаҳло, инчунин дар ҳолатҳои садамаи нақлиёт ва дар маҳалли сохтмонҳо, корхонаҳои саноатӣ ва ё бар асари беморӣ низ муҳоҷирон зиёд мефавтанд. бар асоси гузориши охирине ки омбудсмени Тоҷикистон нашр кард, танҳо соли гузашта аз Русия ба Тоҷикистон тобути 966 нафар муҳоҷир оварда шудааст, ки дар қиёс ба соли гузаштаи 2017 беш аз 90 ҳолат зиёд аст. бешаку шубҳа ҳар яке аз муҳоҷирони фавтида дар ватан оилаҳои худро доштанд ки чашм барои онҳо буданд. ташаккур, Абдулло, барои суҳбат.
ман барномаро идома медиҳам. рӯзи 8 апрел қарор аст дар Москав мулоқоти президентони Русия ва Туркия Владимир Путин ва Раҷаб Таyyib Эрдоғон баргузор шавад. ин мулоқот чанд рӯз баъди он барпо мешавад ки таниши миёни Вашингтон ва Анкара бар асари нақшаҳои эҳтимолии низомии Туркия дар Сурия ва ҷониби Туркия харида шудани системаи дифоии мушакии сохти Русия афзоиш ёфтааст. Туркия як узви паймони НАТО аст ва таърихан равобиташ бо Русия хуб нест, вале баъди хатми ҷанги сард равобити иқтисодии ду кишвар тақвият ёфт ва дар солҳои ахир ду кишвар бо ҳам наздиктар шуданд, дар ҳоле ки робитаҳои Туркия бо Вашингтон ва Иттиҳодияи Аврупо бадтар шудааст. дар ҳамин ҳол Амрико ва дигар кишварҳои узви НАТО ба хотири харидорӣ шудани системаи дифоии мушакии С-400 аз Русия бо Туркия вориди ихтилоф шуданд. кишварҳои узви НАТО ин силоҳро таҳдид ба ҳавопаймоҳои ҷангии F-35 сохти Амрико медонанд. ва хабари дигари мо низ марбут ба Туркия аст. имрӯз парвози охирин аз фурудгоҳи Отатурк ба он ҳам ба самти Сингапур сурат гирифт. бо ҳамин фурудгоҳи Отатурк дар Истанбул кори худро қатъ кард. акнун парвозҳо аз фурудгоҳи нави байналмилалии Истанбул анҷом хоҳад шуд ки дар қисмати аврупоии шаҳр ҷойгир аст. интиқоли таҷҳизот аз фурудгоҳи Отатурк ба фурудгоҳи нав рӯзи ҷумъаи гузашта анҷом шудааст. бино ба хабарҳо 700 мошини борбар тақрибан 50,000 тонна борро аз фурудгоҳи Отатурк то фурудгоҳи нави Истанбул бурданд. парвози нахустин аз фурудгоҳи нави Истанбул ба сӯи Анкара будааст. фурудгоҳи нави байналмилалии Истанбул рӯзи 29 октябри соли 2018 боз шуд. ба сохтмони он беш аз 11 миллиард доллар харҷ карданд. мақомоти Туркия бовар доранд ки фурудгоҳи нав дар мусофиркашонӣ дар ҷаҳон бузургтарин хоҳад буд. ба қавли мақомот фурудгоҳ қодир аст дар як сол ба 150 миллион мусофир хидмат расонад. бинандагони азиз, рақами махсуси мо дар вайберу ватсап ҳамоно дар хидмати шумост. агар мехоҳед хабар ва аксуннавори шумо дар барномаи хабарии радиои Озодӣ нашр шавад, пас бо мо тамос бигиред. шумораи телефони мо +420 724 056 681. дар сурати дарёфти хабар, акс ва ё видео мо бо шумо ҳатман тамос мегирем ва ҷузъиётро мепурсем. мақомоти Русия фазои Тоҷикистонро барои сармоягузорӣ номусоид донистанд. аз ҷумла сафири ин кишвар Игор Лякин Фролов гуфтааст, дар шароити феълии иқтисодӣ Тоҷикистон набояд ба афзоиши сармоягузориҳои хориҷӣ умед бандад. ҳоло дар Тоҷикистон танҳо 149 ширкат бо сармояи русӣ фаъол аст, ки дар муқоиса бо солҳои қаблӣ ба маротиб камтар мебошад. чаро? ҳамкорони мо аз телевизиони «Настоящее время» дар ин бора гузориш омода намуданд. сармоягузории Русия ба иқтисоди Тоҷикистон ҳар сол то чанд миллион доллар коҳиш меёбад. ин маблағ соли 2018 ҳамагӣ 21 миллион долларро ташкил додааст. агар то 10 соли пеш сармоягузорони рус бештар барои рушди энергетика саноат ва барои бунёди нерӯгоҳу корхонаҳо саҳм мегузоштанд, ҳол аксаран барои маблағгузорӣ дар тарабхонаҳо мароқ зоҳир мекунанд. сафири Русия дар Тоҷикистон Игор Лякин Фролов мегӯяд дар кишвар андозбандӣ баланду барои тиҷорат имтиёз вуҷуд надорад. ба гуфтаи ӯ барои ҳамин барои сармоягузорони рус фаъолият кардан дар Тоҷикистон фоидаовар нест. мо дар замони иқтисоди бозаргонӣ зиндагӣ дорем. иқтисоди бозаргонӣ шарт ва қонунҳои худро дорад. дар он ҷое маблағгузорӣ мекунанд ки фоидаи баланд ба даст меорад. албатта агар дар ин ҷо шароит созгор мебуд, сармоягузорӣ низ бештар мешуд. аммо таҳлилгарони тоҷик ба ин иддаои дипломати рус розӣ нестанд ва фазоро барои сармоягузорӣ мусоид медонанд. онҳо мегӯянд ҳама гуна қонунҳои муҳим барои маблағгузорӣ қабул шуданд. камбуди нерӯи корӣ нест ва бахшҳо барои гузоштани сармоя кифоят мекунанд. бинандагони азиз, ин матлаби охири барномаи имрӯз буд. аммо гузоришҳои видеои аз ин бештарро шумо имкон доред 24 соат дар шабонарӯз дар Озодӣ видео канали мо дар YouTube тамошо кунед. тафсилоти хабарҳои имрӯз ва дирӯзу фардо дар сомонаи радиои Озодӣ www.ozodi.org ва саҳифаҳои радио дар шабакаҳои иҷтимоӣ дастрас аст. фардо субҳи барвақт навиди бомдодӣ бо хабарҳои тозатарин пешниҳоди шумо арзон мешавад. то мулоқоти баъдӣ, худо нигаҳдари ҳар яки шумо бошад.